ਪਹਿਲਾਂ कह लो भी पिछले 1 साल तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ 9 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35% ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਰ 80 ਤੋਂ ਫਿਰ 50% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क वगैरह देखो अपने लोग जोड़े है ना ये भी बहुत ज़्यादा अणगहली वरतनी शुरू कर देंगे जो थोड़ा बहुत पिछे जे केसेस ठीक होए तो बिल्कुल ही मास्क लाते लोगों ने अगर उस मुताबिक देखिए भी जी बीमारी है देखो किसी ने तो लैके आती नहीं कुदरत वालों आई है कितों भी बट उस कंट्रोल करना तो आपको वो जड़ियाँ गाइडलाइनस आ उन्होंने भी मनना चाहिए ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ देखो सरकारों को चाहिए सेंटर गवर्नमेंट आ चाहे पंजाब की गवर्नमेंट आ आप लोग जोड़े सारे टैक्स दिंदे आ सारी उम्र मतलब दुकाना काम कार करके तो मतलब ये टाइम है भी सरकारों को कुछ दिखाना चाहिए भी पब्लिकली कुछ करना जिन्नियां अज गाइडलाइनस नवीं आईयां ना एक कुछ कल आईयां सीगियां कुछ अज ज़्यादा फिर आईयां दोबारा ये देखो अगे ये अलार्मिंग आ तुहानूं भी मतलब भी अगे जाके लॉकडाउन भी हो सकता और अगर लॉकडाउन लगता और सरकारों को यह सारा पहला बनाना चाहिए सिस्टम भी अगे लोगों को जो राशन पानी किद्दां पहुँचाना या उन्होंने पॉकेट के पैसे थोड़े बहुत किद्दां पाने क्योंकि पार्टी हॉल के ना आप जिवें अगे 100-200 बंदा अलाउ किया बट लोग जोड़े उत्थे ज़्यादा चले जाते हैं इकट्ठे होके फिर तो ड्रिंक वगैरह करते हैं एक दूजे को मिलते हैं हथ मिलाते हैं ईवन कि जफ्फी पा के भी मिलते हैं वो फिर देखो करोना बीमारी इदां दी है भी नाल अगे दी कैरी करती है सो अगर ये चीज़ों तो बचा रहूगा तो देखो फर्क तो पऊगा ही थोड़ा बहुत दूजे पासे तुसीं देखो एक्चुअल जो मैं समझदा सारे नाल वड्डा कारण पता की आ भी 5 स्टेटां तो इलैक्शन आ गए हुण एक अगे फिर 1 साल बाद फिर इलैक्शन अपने पंजाब दे भी आ गए तो वो एक्चुअल जिहड़ियां रैलीज शुरू होईयां ना उन्हां वल तां गवर्नमेंट ध्यान दे नहीं रही ज़्यादा रैलीज भी बैन करनियां चाहिए ना सारियां देखो जिथे हज़ारां बंदा इकट्ठा हुंदा और हर लीडर नूं हुंदा जी भी मैं इत्थे वध तों वध इकट्ठ करां और उत्थे कोई मास्क नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कुछ भी नहीं आ और मैनू लगता इस टाइम सारे नाल वड्डा कारण जिहड़ा कोरोना वधण दा वो ये रैली सीगियां भी जिहड़ा कल इन्होंने गाइडलाइनस दित्तियां ना सारियां पंजाब ने दित्तियां या सेंटर गवर्नमेंट ने मोदी साहब ने जो भी मीटिंग की आ उहदे विच ही इन्हां नूं नाल अनाउंस करना चाहिए सीगा भी चाहे इलैक्शनां नूं पोस्टपोन करन अपणिआं नूं चाहे कुछ भी करन बट उहदे च रैलीज का भी इन्हां नूं नाल गाइडलाइन इशू करनी चाहिए सी भी कोई भी पोलीटिकल पार्टी चाहे कोई भी आ भी वो जिहड़ी आ कोई भी रैली नहीं करूगी उत्थे। सत श्री अकाल जी खबर दिन पर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी के वाधे केसां नूं वेखदे हुए पंजाब सरकार वालों नवे दिशा निर्देश जारी कर दिते गए ने जिस विच कल तो ही 9 बजे तो लैके जिहड़ा नाइट करफ्यू की शुरुआत कर दी गई सी। अज दूजा दिन है जिस ते दूजे दिन के नाल इस जिवें ही दूजा दिन चढ़िया है नवे दिशा निर्देश जरूर आ चुके हैं अते पंजाब सरकार वालों उन्हां दिशा निर्देशों के विच सोशल डिस्टेंसिंग ते जोर दिता गया अते सोशल गैदरिंग ते रोक लगा दी गई है। जिहड़े स्कूल कॉलेज है पूरी तरह बंद कर दिते गए ने जिहड़ी मार्केट है हुण 9 बजे पूरी तरह बंद करन दी जिहड़ी अपील लोकां तो कीती गई है अते जिहड़े कंटेनमेंट जोन माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिहड़े है वो फिर तो जिहड़ी नीति जिहड़ी लागू कर दी गई है अते जिहड़े हुण विआह समागम होवे भावें कोई संस्कार होवे उत्थे सिर्फ 20 लोग ही जिहड़े है इकट्ठ कर सकते हैं वो भी मास्क पाना जरूरी कर दिता गया है सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी कर दी गई है। अज दूजा दिन होवेगा जिहड़ा नाइट करफ्यू दा ते उसदे बारे हुण गलबात करन लई साडे नाल अज मौजूद ने मॉडल टाउन मार्केट एसोसीएशन के प्रधान मिस्टर अमरजीत सिंह जी। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर तुसीं हुण अज दे जिहड़े दिशा निर्देश ने वो देख ही लए होने कि अज जिहड़े नवीं नीतियां की लागू कीतियां गईयां। हाँ जी हाँ जी देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ लागू ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ 9 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35% ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਰ 80 ਤੋਂ ਫਿਰ 50% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਦੋ ਵਰਜਨ ਆ ਉਹਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਲਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਬਟ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਨੌਬਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $2,000 ਪਰ ਮੰਥ ਪਾਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ 100% ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 100-200 ਬੰਦਾ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ, ਮਾਲਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਈਟ ਕੰਮ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8-8:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 25-30% ਦਾ ਜਾਂ 35% ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਨ ਨਾਈਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਡੇ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ, ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨਿੰਗ,
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪ ਸਮਝੋ ਵੀ 8:30 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ 1 ਆਵਰ ਜਾਂ 1.5 ਆਵਰ ਟੋਟਲ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1% ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ। ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ICM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ ਗਿਆ, ਮੈਸੇਜ ਪਾਈ ਗਏ, ਲੋਕ ਕਰਾਈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਟੋਟਲ, ਜਦ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪਏ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਲੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਦਿਨ ਪਰ।